गायत्री हिंदी विद्यालय में आपका स्वागत है। नमस्ते बच्चों, मेरा नाम सतीश, मैं हिंदी अध्यापक हूँ। आज मैं 10वीं कक्षा के पहला पाठ बरसते बादल नामक कविता के संबंधित दूसरा भाग के रूप में पद्य पढ़ाना चाहता हूँ। पाठ के संबंधित मैं कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूँ। बच्चों, बरसते बादल कविता के कवि कौन है? बरसते बादल कविता के कवि सुमित्रानंदन पंत। सुमित्रानंद पंत जी का जन्म कहाँ हुआ? पंत जी का जन्म अल्मोड़ा में हुआ। सबके लिए प्रिय ऋतु क्या है? वर्षा ऋतु। बच्चों, किताब खोलकर पहला पाठ बरसते बादल देखिए और सुनिए। अगर कोई शंका होते तो गूगल क्लासरूम में पोस्ट कीजिए। आज इस कक्षा में पहला और दूसरा पद्य सीखेंगे। बच्चों, कविता के संबंधित पहला पद्य गीत के रूप में देखिए। झम 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 मेघ बरसते हैं सावन के। झम 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 मेघ बरसते हैं सावन के। छम 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 गिरती बूंदे तरों से छलके। छम 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 गिरती बूंदे तरों से छलके। झम 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 मेघ बरसते हैं सावन के। झम 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 मेघ बरसते हैं सावन के। छम 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 गिरती बूंदे तरों से छलके। छम 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 गिरती बूंदे तरों से छलके। चम चम बिजली चमक रही रे और मेघन के। थम थम दिन के तम में सपने जगते मन के। थम थम दिन के तम में सपने जगते मन के। झम 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 मेघ बरसते हैं सावन के। झम 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 मेघ बरसते हैं सावन के। छम 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 गिरती बूंदे तरों से छलके। छम 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 गिरती बूंदे तरों से छलके। बच्चों, यहाँ पहला पद्य देखिए। झम 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 मेघ बरसते हैं सावन के। चम 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 गिरती बूंदे तरुओं से छनके। चम चम बिजली चमक रही रे उर्मे घन के। तम तम दिन के तम में सपने जगते मन के। यह देखिए, झमझम झमझम मेघ बरसते हैं सावन के। శ్రావణ్ కే అంటే శ్రావణ మాసపు మేఘాలు మేఘ బరస్తే హే మేఘాలు వర్షిస్తాయి. ఎలాగా? జంజం జంజం అంటే వర్షాకాలంలో వచ్చేటటువంటి మేఘాలు ఈ జంజం జంజం అనే శబ్దంతో వర్షాన్ని కురిపిస్తాయి, అంటే వర్షిస్తాయి అర్థం. చంచం చం గిరితి బూందే తరువొంకే చన్కే. ఆ వర్షం పడేటప్పుడు చెట్ల కొమ్మలపై పడేటప్పుడు చం 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 అంటే ఆ చెట్ల కొమ్మలపై పడేటప్పుడు శబ్దం చం 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 అని వినిపిస్తూ ఉంటుందట. తరువొంకే చన్కే అంటే ఆ వర్షం పడేటప్పుడు చెట్ల కొమ్మల మీద వచ్చే శబ్దాన్ని చం 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 అని వర్ణించడం జరిగింది కవి గారు. చం 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 బిజిలీ చమక్ రహీ రే ఊర్ మే ఘన్కే అంటే ఆ వర్షాకాలంలో వచ్చేటప్పుడు వర్షం పడేటప్పుడు ఆకాశంలో మేఘాల నుండి బిజిలీ, బిజిలీ అంటే ఏంటి? కరెంట్ అంటాం, కానీ ఇక్కడ మెరుపులు అంటే మేఘాల నుండి విద్యుత్ మెరుపులు చంచమ్మని మెరుస్తూ ఉంటాయి. అంటే ఇక్కడ ఏంటంటే చెట్ల మీద వర్షం పడేటప్పుడు ఒక శబ్దాన్ని, అలాగే మేఘాలు వర్షాన్ని కురిపించేటప్పుడు శబ్దాన్ని ఒక రకంగాను, అలాగే ఆ మెరుపులు వచ్చేటప్పుడు శబ్దాన్ని ఒక రకంగాను ఇక్కడ కవి గారు వర్ణించడం జరిగింది. తమ్ తమ్ దిన్కే తన్మే సప్నే జగతే మన్కే అంటే తమ్ తమ్ దిన్కే. తమ్ తమ్ అంటే ఏంటి? ఇక్కడ ఎండగా ఉండడం, అంటే ఎండగా ఉన్న దిన్ పగలైనప్పటికి కూడా అది మనకంతా కూడా ఎలా కనపడుతుందట? తమమే సప్నే అంటే చీకటి, అంటే చీకటిలా అనిపించి మనందరి మనసుల్లో కూడా రకరకాల కళలు జాగృతం అంటే వస్తూ ఉంటాయి అని ఇక్కడ కవి గారు చెప్పడం జరిగింది. అంటే వర్షాకాలంలో వర్షం పడేటప్పుడు ఆ మేఘాలు ఉన్నప్పుడు పగలు కూడా రాత్రి అయిపోయిందేమో అని అనిపించేటటువంటి విధంగా మనకి ఆ క్లైమేట్ కండిషన్ కనబడుతూ ఉంటుందని చెప్పడం జరిగింది. यह कुछ शब्दार्थ दे दिया है, देखिए। झमझम जोर से वर्षा होने की आवाज़,
द साउंड ऑफ हेवी रेनफॉल. मेघ बादल क्लाउड्स. बरसना वर्षा होना राइनिंग. सावन श्रावण महीना का नाम, द मंथ ऑफ श्रावणा. चमचम वर्षा की बूंदों के गिरने की आवाज़, तरुपेड, द साउंड ऑफ rain drops. बिजली चपला थंडर. चमचम जलक चंद तरुओं पर वर्षा की बूंदों के गिरने की आवाज़, द साउंड ऑफ rain dropped on the trees. चमक झलक शाइन. उर हृदय हार्ट. घन मेघ क्लाउड. तम अंधेरा डार्कनेस. तम तमाना धूप लगना हॉट डे. सपना स्वप्न ड्रीम. बच्चों यह कविता के संबंधित दूसरा पद्य गीत के रूप में देखिए. दादुर टर टर करते झिल्ली बजती झंझन. दादुर टर टर करते झिल्ली बजती झंझन. म्याऊ म्याऊ रे मोर पियो पियो चातक के गन. उड़ते सोन बालक आरती सुख से कर क्रंदन. उड़ते सोन बालक आर्त सुख से कर क्रंदन. घुमड़ घुमड़ गिर मेघ गगन में भरते गर्जन. घुमड़ घुमड़ गिर मेघ गगन में भरते गर्जन. झम 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 मेघ बरसते हैं सावन के. झम 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 मेघ बरसते हैं सावन के. चम 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 गिरती बूंदे तरु से छनके. चम 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 गिरती बूंदे तरु से छनके. यह दूसरा पद्य देखिए. दादुर टरटर करते जिल्ली बजती झंझन. म्याओ म्याओ रे मोर पीयू पीयू चातक के गण. उड़ते सोन बालक आर्द्र सुख से कर क्रंदन. घुमड़ घुमड़ गिर मेघ गगन में भरते गर्जन. दादुर टरटर करते जी बजती झंझन. म्याओ म्याओ रे मोर पीयू पीयू चातक के गण. దాదురు టర్టర్ కర్తే జిల్లి బజ్తీ జంజన్ అంటే వర్షం పడేటప్పుడు, అంటే జంజన్ అంటే వర్షం పడేటప్పుడు వస్తున్నటువంటి శబ్దం. దాదురు టర్టర్ కర్తే అంటే ఆ వర్షం పడేటప్పుడు కప్పలు ఏం చేస్తాయి, టర్టర్ కర్తే టర్టర్మని అరుస్తూ ఉంటాయి. జిల్లి బజ్తీ జంజన్, అలాగే జిల్లి అంటే ఇక్కడ కీచురాళ్ళు అంటాం, మన క్రికెట్స్ అంటాం కదా అవి. జిల్లి బజ్తీ జంజన్ అంటే ఆ వర్షం పడేటప్పుడు శబ్దానికి కప్పలు టర్టర్మని అరుస్తాయి, కీచురాళ్ళు కీచ్ కీచ్మని అరుస్తూ ఉంటాయి. మ్యావ్ మ్యావ్ రే మోర్ ప్యూ ప్యూ చాతక్కే గన్. మ్యావ్ మ్యావ్ అంటే నెమళ్ళు ఏం చేస్తాయంటే మ్యావ్ మ్యావ్ అని అరుస్తూ నాట్యం చేస్తూ ఉంటాయి. అంటే వర్షం పడేటప్పుడు నెమళ్ళు చాలా ఆనందంతో పూర్వీపి నాట్యం చేస్తూ ఉంటాయి. ప్యూ ప్యూ చాతక్కే గన్, అలాగే చాతక పక్షులు ఏం చేస్తాయంటే మేఘాల వైపు చూస్తూ ఉంటాయి. ఎందుకు, మేఘాల నుంచి వచ్చేటటువంటి ప్యూర్ వాటర్ని మాత్రమే తాగుతాయి చాతక పక్షులు. అందుకని అవి ఏం చేస్తాయంటే ప్యూ ప్యూమంటూ ఆ చాతక పక్షులన్నీ కూడా మేఘాల వైపు ఎదురు చూస్తూ ఉంటాయి. ఉడితే సోనబాలక్ ఆర్ద్ర సుఖసే కరక్రందన్. సోనబాలక్ అంటే జలపక్షులు అంటాం కదా, ఆ జలపక్షులు వాటర్ బర్డ్స్. ఉడితే సోనబాలక్ ఆర్ద్ర సుఖసే కరక్రందన్ అంటే ఆ జలపక్షులు ఎంతో సంతోషంతో సుఖంతో ఆక్రందన్ అరుస్తూ ఉంటాయి గాల్లో ఎగురుతూ వర్షం పడినప్పుడు. నెక్స్ట్ గుమ్మడు గుమ్మడు గిర్ మేఘ్ గగన్ మే భర్తే గర్జన అంటే గుమ్మడు గుమ్మడు అంటే ఏంటంటే తిరుగుతూ ఉండడం. అంటే ఆకాశంలో మేఘాలు ఏం చేస్తాయంటే తిరుగుతూ ఏం చేస్తాయి, గుమ్మడు గుమ్మడు గర్ మేఘ్ గగన్ మే అంటే ఆకాశంలో గర్జిస్తూ ఆ మేఘాలు తిరుగుతూ ఉంటాయి, ఆకాశాన్ని కమ్ముకుని ఉంటాయి. కమ్ముకుని ఉండడం అంటే అర్థం ఏంటి, ఎటు చూసినా నల్లని మేఘాలు ఉంటాయి అని అర్థం.
అంటే ఇక్కడ కవి గారు ఈ వర్షం పడేటప్పుడు ప్రకృతిలో చాలామందికి ఆనందం కలుగుతుంది. మనుషులే కాకుండా పక్షులు, చిన్న చిన్న కీచురాళ్ళు, చిన్న చిన్న క్రికెట్స్ అన్నీ కూడా ఆనందపడతాయని కవి గారు ఎక్స్ప్రెస్ చేయడం జరిగింది. గుమ్మడు గుమ్మడు గిర్ మేఘ గగనమే బర్తే గర్జన్. గుమ్మడు గుమ్మడు గిర్ మేఘ గగనమే అంటే మేఘాలు ఆకాశంలో గుమ్మడు గుమ్మడ్ అంటే బాగా కూడా కమ్ముకొని ఉండడం, అంటే ఆకాశంలో మేఘాలన్నీ కూడా విపరీతంగా కూడా స్ప్రెడ్ అయి ఉండడం అనమాట. గగనమే బర్తే గర్జన్. గర్జన్ అంటే గర్జిస్తూ ఉంటాయి, అంటే ఆకాశంలో మేఘాలు ఫుల్గా క్లౌడ్స్ విపరీతంగా ఉండి ఆ క్లౌడ్స్ అన్నీ కూడా ఆకాశంలో అటు ఇటు తిరుగుతూ గర్జిస్తూ ఉంటాయి. అంటే ఈ పద్యంలో కవి గారు దాదురు టర్టర్ కరితే అంటే ఆకాశంలో వర్షం పడేటప్పుడు కప్పలు అరుస్తాయని, అలాగే మ్యావ్ మ్యావ్ రే మోర్ నెమళ్ళు మ్యావ్ మ్యావ్ అని అరుస్తూ పురివిప్పి నాట్యం చేస్తూ ఉంటాయని, అలాగే పియు పియు చాతకకే గన్ అంటే కాలంలో నల్లని మేఘాల నుంచి వచ్చేటటువంటి వాటర్ మాత్రమే తాగేటటువంటి చాతక పక్షులు పియు పియుమని ఆ మేఘాలపై ఎదురు చూస్తూ ఉంటాయని, అలాగే ఉడితే సోనబాలక్ జలపక్షులు ఏవైతే ఉంటాయో అవి చాలా సంతోషంతో ఆకాశంలో ఎగురుతూ జల ఆక్రందన అంటే కరక్రందన అంటే ఆక్రందన అరుపులు అరుస్తూ ఉంటాయని, అలాగే ఆకాశంలో మేఘాలు ఫుల్గా దట్టంగా ఉండి అవి ఏం చేస్తాయి, అటు ఇటు తిరుగుతూ గర్జిస్తూ ఉంటాయి అని కవి గారు ఈ పోయంలో ఎక్స్ప్రెస్ చేయడం జరిగింది. यह कुछ शब्द दे दिया है, देखिए. दादुर मेंढक फ्रॉग, टर्टर मेंढक की आवाज़, क्रॉकिंग ऑफ फ्रॉक्स, झंझन लगातार होने वाली ध्वनि, द साउंड दैट कम्स कंटिन्यूसली, जिल्ली झिंगुर क्रिकेट, मोर मयूर पीकॉक, चातक पपीहा a kind of bird, gun group, gagan आकाश the sky, सोनबालक जलपक्षी a kind of water bird, घुमड़ना छा जाना cloud spread over. यहाँ पहला पद्य का भावार्थ देखिए. कविवर सुमित्रानंद पद जी इस पद्य में सावन के बादल तथा వర్ష ఋతు కే బారే మే వర్ణన కర్తే హై అంటే శ్రావణ మాసంలో వచ్చే మేఘాల గురించి అలాగే వర్ష ఋతువు గురించి చాలా అద్భుతంగా వర్ణించారు మనకి పద్యంలో సుమిత్రానందన్ పంత్ గారు. సావన్ కే మేఘ్ జమ్ జమ్ బరస్తే హై అంటే శ్రావణ మాసంలో వచ్చేటువంటి మేఘాలు జమ్ 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 అని వర్షాన్ని కురిపిస్తూ ఉంటాయి. వర్షాకి బూందే పేడోं से छनकर చమ్ ఆవాజ్ కర్తీ ధర్తీ పర్ గిర్తీ హై అంటే వర్షాకాలంలో వర్షించేటప్పుడు మేఘాల నుంచి వచ్చేటటువంటి వర్షపు చినుకులు అవి చెట్లు కొమ్మలపైన చమ్ అని పడుతూ ఉంటాయి. పడిన తర్వాత అవి ఆ సౌండ్ చేసుకుంటూ ధర్తీ పర్ గిర్తీ హై అంటే భూమి మీద పడుతూ ఉంటాయి. అంటే వర్షం పడేటప్పుడు చెట్లు కొమ్మలపై పడినట్టు శబ్దాన్ని కవి గారు ఇక్కడ చమ్ అని వర్ణించడం జరిగింది. మేఘోం కే హృదయ మే బిజిలీ చమక్తీ హై అంటే ఇక్కడ మేఘోంకే హృదయమే అంటే మేఘాల హృదయంలో అంటే మేఘాల మధ్యలో ఆకాశంలో బిజిలీ అంటే ఏంటి, ఇక్కడ మనకి కరెంట్ అంటాం కానీ ఇక్కడ కరెంట్ కాదు, ఏంటి ఆకాశంలో వచ్చేటటువంటి మెరుపులు అవి అలాగా చమక్తీ హై అవి చాలా కాంతివంతంగా ఆకాశంలో వెలుగుతూ ఉంటాయి. తర్వాత దీన్మే మీ వర్షాకే కారణ్ అంతేరా ఛాజాతి హై అంటే వర్షాకాలంలో అది పగలైనప్పటికి కూడా రాత్రిలా తలపిస్తుంది మనందరికీ. ఎందుకు, ఆకాశంలో దట్టమైన మేఘాలు ఉంటాయి, ఆకాశం అంతా కూడా చీకటిమయంగా మారుతుంది. లోగోంకే దిలోమే సప్నే జగనే లగ్తే హై అలాంటి సమయంలో ప్రజలందరి మనసుల్లో కూడా కళలు జాగృతం అవుతూ ఉంటాయి అని కవి గారు ఈ పద్యం ద్వారా మనకు చెప్పడం జరిగింది. यह दूसरा पद्य का भावार्थ देखिए. कविवर श्री सुमित्रानंद पंत जी सावन के वर्षा ऋतु के बारे में वर्णन करते हैं అంటే పంతజీ గారు ఈ పోయంలో మనకి వర్ష ఋతువు గురించి వర్ణించడం జరిగింది. వర్ష బరస్నే పర్ దాదుర్ టర్టర్ ఆవాజ్ కర్తే హై అంటే వర్షాలు పడేటప్పుడు కప్పలు టర్టర్ మన శబ్దం చేస్తూ ఉంటాయి. మన లెసన్లో కూడా ఇందాక చెప్పుకోవడం జరిగింది. దాదుర్ టర్టర్ కర్తే జిల్లీ బజ్తీ జంజన్ అని కూడా చెప్పుకున్నాం. అలాగే నెక్స్ట్ ఏంటి, ఇక్కడ జీంగుర్ జీంజ్ ఆవాజ్ కర్దేతే హే ఇక్కడ జీంగుర్ అంటే ఇందా మనం కీచురాడు క్రికెట్స్ అనుకున్నాం కదా, అవి జీంగుర్
కీచ్ కీచ్మని అరుస్తూ ఉంటాయి. అలాగే మోర్ మ్యావ్ 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 కర్తే నాచితే హై అంటే నెమళ్ళు మ్యావ్ మ్యావ్ అని నాట్యం చేస్తూ ఉంటాయి. అలాగే పియు పియు చాతకి గండని కూడా మనం చెప్పుకున్నాం. అంటే పపిహ అంటే ఆ చాతక పక్షి ఏం చేస్తుందంటే పియు పియుమని అరుస్తూ ఉంటుంది వర్షం పడేటప్పుడు. సోనబాలక్ పక్షి గిలి ఖుషీ సే ఆహ్వాన్ करते हैं అంటే ఆ జల పక్షులు ఉడితే సోనబాలక్ ఆర్స్ సే కరకరందన్ करते हैं అంటే వర్షం పడేటప్పుడు ఆ జల పక్షులు ఏవైతే ఉంటాయో అవి చాలా సంతోషంగా ఆనందంగా అరుస్తూ ఉంటాయి. అలాగే ఆసమాన్ పర్ బాదల్ గుమడ్ గరస్తే హై అలాగే ఆకాశంలో గుమ్మడిన దట్టమైనటువంటి మేఘాలు కమ్ముకొని అవి అరుస్తూ గర్జిస్తూ ఉంటాయి అని కవి గారు ఈ పోయం ద్వారా మనకి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరిగింది. यह दो प्रश्न दिया है अपने किताब में एक बार लिख कर पढ़िए. पहला प्रश्न मेघ बिजली और बूंदों का वर्णन यह कैसे किया गया है. दूसरा वाला प्रकृति की कौन कौन सी चीजें मन को छू लेती है. Children, please post your doubts in Google Classroom. हम इस कक्षा में पहला पाठ बरसते बादल कविता के संबंधित 2 पद्य सीख लिया है. आने वाला कक्षा में बाकी कविता सीखेंगे. यह 2 प्रश्न दिया है अपने किताब में एक बार लिखकर पढ़िए. Thank you.